Hello students, welcome back to now today's video lecture. In the previous lecture we have studied the definition of the nucleic acids, the chemical composition of nucleic acids, types of nucleic acids. What are nucleic acids? Nucleic acid, it is an unbranched chain of nucleotides. Nucleotide, that is a monomer. Unbranched chain of nucleotides, polymer nucleotides, that is known as nucleic acids. They are present in all cells, all nuclei of living cells, and responsible for the transmission of genetic information from one generation to another generation. Nucleic acid, it consists of three parts. It is made up of three parts. The first one is sugar, that is monosaccharide sugar, that is ribose sugar. Then nitrogenous bases, there are totally 5 nitrogenous bases: adenine, guanine, cytosine, urease, and thymine. And again that nitrogenous bases are divided into two parts. Pyrimidine bases, they contain pyrimidine nucleus. Cytosine, thymine and urease are the pyrimidine bases, and purine bases, adenine, guanine are the purine bases. They contain purine basic nucleus. हे सगळे स्ट्रक्चर्स मी काढून दाखवणार आहे तुम्हाला, काढायचे आपल्याला. Then and the third part is that phosphate group, that is phosphate group is PO4, that is phosphate group PO4 like हे तीन तिघांचं कॉम्बिनेशन झालं की न्यूक्लिक ॲसिड तयार होतं, एक न्यूक्लिक ॲसिड तयार होईल. आणि मग अशा अनेक न्यूक्लिक ॲसिडची चेन तयार होईल, दॅट इज नोन ॲज न्यूक्लिक ॲसिड. अनब्रँच्ड चेन ऑफ, इट इज अनब्रँच्ड पॉलिमर ऑफ nucleotides, that is known as nucleic acid. Now here types of nucleic acids, there are two types of the nucleic acids: RNA ribonucleic acid, DNA deoxyribonucleic acid. Now in both these DNA and RNA, they contain sugar, that is ribose sugar. Sugar चा स्ट्रक्चर मी इथे काढतो दोघांमध्ये आपल्याला दाखवले ही अशी sugar आहे, ribose sugar. It is a 5-membered ring structure here like this. It is here is bond. See this OH groups are there. OH group is here. OH group is here. OH group is here. Then another part is CH2 OH group is here now. CH2 OH H. Such type of the sugar, it is D-ribose. This D-ribose sugar is present in RNA. But again, मी याचं जशाला तसं इकडे कॉपी करतो स्ट्रक्चर. DNA मध्ये सुद्धा फक्त वी हॅव टू मेक ओनली वन चेंज देअर, अँड दॅट इज सी ना. व्हॉट इज दॅट चेंज हिअर? OH सेम स्ट्रक्चरचं मी रिपीट इकडे लिहितोय, कॉपी करतोय जशाला तसं आहे. here is CH2 OH H. It is also D-ribose, but here deoxyribonucleic acid. The name of that DNA, the long form of DNA is that deoxyribonucleic acid. It means that 2 deoxy. D means removal. Here it is carbon number 1, 2, 3, 4, 5. Here is 1, 2, 3, 4, 5. 2 deoxygens from this second carbon atom. OH group which is attached to the second carbon atom. We have to remove this oxygen from this OH group which is attached to this second carbon atom, and where is the only H, that is the difference. Here you have to remember, DNA मध्ये फक्त H काढायचा आहे, RNA मध्ये मात्र OH काढायचा, म्हणून त्याचं नाव आहे deoxyribose sugar. It is a deoxyribose sugar. How it is deoxyribose? 2 deoxy, D means removal of oxygen from second position. Such type of the sugars are present in RNA, it is present in RNA, and it is present in DNA. Now, here there is a combination of base with this OH group. There is a combination of base sugar of the sugar group, C1 of sugar with that purine basis. Now here
first of all I will draw the structures of purine bases. Now pyrimidine bases, add cytosine, add thymine and uracil. They contain pyrimidine nucleus. Pyrimidine nucleus चं structure काढतो. pyrimidine bases आपण काढतो अगोदर. pyrimidine चं structure असं आहे. Here is the structure like this. Now it is a structure of here is double bond, and then this nitrogen atom is attached to this hydrogen atom. It is a structure of pyrimidine. It is a carbon number 1, 2, 3, 4, 5, 6. Here now there is always combination of this hydrogen atom. Means see nitrogen first position of pyrimidine base combines with the OH group of this first carbon atom. Here it is a basic compound. It is a pyrimidine nucleus. हा झाला आता pyrimidine nucleus. हे बेसिक कंपाउंड असा आहे सगळ्यांमध्ये म्हणून त्याला pyrimidine bases म्हणायचं. pyrimidine nucleus it is a parent compound. त्याला parent compound सुद्धा तुझ्या पुस्तकामध्ये दिलेलं आहे सगळं. आता ह्याच्यापासून मला काय करायचं हे तीन बेसिस करायचे अडेनिन ग्वानिन थ्रोनिन सायटोसिन. Cytosine, thymine and uracil. Now see here in this first of all I will draw the structure of that cytosine. In this cytosine there is a such structure is again I will repeat this one. हे N आहे हा दुसरा नायट्रोजन आहे हा तिसरा आहे हे as it is हे स्ट्रक्चर जशाला तसं काढलं आहे. Here is now double bond and now here in this structure हे structure as it is lies आहे फक्त just we have to attach here hydrogen atom which is present at this position. It is attached to this NH2 group and here is a double bond carbon C double bond is there. It is a structure of cytosine. या पद्धतीने तुम्हाला काढता येईल मला वाटतं काही फारसा अवघड नाही आहे. हे झालं सायटोसिनचं स्ट्रक्चर नंबर 1. देन अनदर स्ट्रक्चर इज ऑफ दॅट युरॅसिल. नाव युरॅसिलचं स्ट्रक्चर अशा पद्धतीचं आहे. here is नायट्रोजन अगेन हिअर हे अगोदर तुम्हाला दोन नायट्रोजन असे काढायचे हे अशा पद्धतीचं स्ट्रक्चर असेल. इन दिस युरॅसिल हा मात्र इथे डबल बॉन्ड इथं ब्रेक होतो. here at this position there is a C double bond over here is C double bond over here and this nitrogen is attached to this hydrogen atom. बघा ना हे स्ट्रक्चर जसं तिथे काढलं हे लक्षात ठेवायचं तुम्हाला बेसिक हे दोन नायट्रोजन या पोझिशनला. याच्यामध्ये काय केलं मी फक्त इथे या पोझिशनला NH2 जोडला ते झालं सायटोसिन. इथं काय केलं इकडचा एक डबल बॉन्ड ब्रेक केला आणि इथे C double bond इथे C double bond अटॅच केला. इथे एकच होता C double bond NH2 काढला आणि C double bond अटॅच केला. दॅट इज द स्ट्रक्चर ऑफ uracil. It is the second one and the third structure is of that thymine. In thymine see this one हे सेम स्ट्रक्चर आहे जिथे करायचं मला जशाला तसा इथं सेम स्ट्रक्चर करायचं फक्त या पोझिशनला एक CH3 ग्रुप अटॅच करायचा इथे एक CH3 ग्रुप. हे नाव N like this. Okay same structure double bond हे स्ट्रक्चर कॉपी करतो तुला NH A is double bond फक्त या पोझिशनला इथे एक CH3 ग्रुप मी अटॅच केला. या पोझिशनला CH3 या दोघांच्या स्ट्रक्चरमध्ये काहीच फरक नाही CH3 आणि या दोघांच्या स्ट्रक्चरमध्ये काय केलं होतं इथं मी फक्त C double bond होता NH2 बॉन्ड CH4 सगळ्यामध्ये हा बेसिक कंपाऊंड आहे म्हणून याचं नाव आहे pyrimidine bases. एक सायटोसिन uracil आणि इट इज thymine. इट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ thymine. बघा हे स्ट्रक्चर तुम्हाला काढता येईल थोडीशी प्रॅक्टिस करा. आणि याची नावं नंबरिंग देत असताना हा कार्बन नंबर 1 इथंचा H हा या OH कंबाईन होणार आहे आणि इथं अटॅच होणार आहे. म्हणजे हे झाला बेसचा आणि 3 इथे आहे. हे झाले pyrimidine bases. देन सेकंड टाइप इज then there are two purine bases. The purine contains such type of the basic nucleus. हे दशांश करायचं आपल्याला. There is a two nitrogen atoms. वरचं जे स्ट्रक्चर आहे ना आता purine स्ट्रक्चर काढत असताना हे एक दशांश as it is it is double bond हे वरच्या सतत स्ट्रक्चर काढायचं डबल बॉन्ड नव्हता इथे डबल बॉन्ड काढलाय आणि इट इज अटॅच टू अनदर 5 membered ring structure आणि याला 5 membered ring structure अटॅच करायचं like this. Here is at these two positions here is nitrogen and here is again another nitrogen atom and it is attached to this like this and here is double bond O. Here is N C double bond N हा double bond आहे. Here it is a purine basic compound. हा झाला प्युराईनचा बेसिक कंपाऊंड.
or parent compound. Purine, it is a parent compound. हा parent compound झाला. याच्यावरून आम्हाला आता थोडाफार बदल करून जे डेरिव्हेटिव्ह तयार करायचे, दोन स्ट्रक्चर्स काढायचे. द फर्स्ट वन इज सायटोसिन. सायटोसिनच्या स्ट्रक्चरमध्ये नायट्रोजनवरती H आहे, इथे नायट्रोजनवरती हा हायड्रोजन आहे. नायट्रोजनवरती नायट्रोजनची व्हॅलन्स 3 आहे. इट इज अ प्युराईन बेस. Here now there is double bond. Okay. आता पहिलं स्ट्रक्चर काढतोय सायटोसिनचं. सायटोसिनच्या स्ट्रक्चरमध्ये सेम ॲज करायचं आहे. हे स्ट्रक्चर ॲज ठेवायचं, फक्त या पोझिशनला NH2 ग्रुप अटॅच करायचा. हिअर नाव अगेन पुन्हा त्याच पद्धतीने काढतो. नायट्रोजन, एअर इज नायट्रोजन, एअर इज डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, एअर इज नायट्रोजन, अनदर नायट्रोजन, इट इज अटॅच टू दिस लाईक दिस, अँड एअर इज NH. हे सेम स्ट्रक्चर काढलं, हा प्युराईनचं स्ट्रक्चर काढलं. देर इज ओनली वन NH2 group is attached to this position number. We have to do the numbering like this. Here we have to do the numbers like this. We have to start the numbering 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. आणि लक्षात ठेवायचं, ज्यावेळेस हा पिरिमिडिन प्युराईन बेस अटॅच होतो या ग्लुकोजच्या या शुगरच्या स्ट्रक्चरला, त्यावेळेस इथलचा H म्हणजे देर इज अ बॉन्ड बिटवीन OH group present at C1 position and here H which is attached to the 9th position. C1 आणि 9th position that is present, that is here nitrogen atom is present. या दोघांमध्ये बॉन्ड तयार झाला आणि हा बेस इथं अटॅच होईल. इट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ cytosine. It is a structure of cytosine and another structure is of that guanine. guanine मध्ये हा NH2 इकडे आणायचा आपल्याला, इथं डबल बॉन्ड ब्रेक करून इकडचा डबल बॉन्ड ब्रेक करायचा आहे आणि वरती इकडचा डबल बॉन्ड आहे, इकडचा डबल बॉन्ड. guanine structure of guanine is like this. Here like the structure is like this. N M now and here nitrogen is again nitrogen like this. N H is double bond. या रिंगमध्ये कुठलाही चेंज होणार नाही. Here is now, here is double bond O, हा double bond आहे जिथे जाणार आहे. Then the position here is N. Now here is double bond O, double bond O वरती आहे, double bond च्या इथे आहे NH2 and here is double bond. हा काय बदल काय होता, हा NH2 ग्रुप मी या पोझिशनला शिफ्ट केला आणि ते डबल बॉन्ड अटॅच केला, C डबल बॉन्ड O अटॅच झाला. इट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ guanine. इट नीड्स द प्रॅक्टिस, थोडंसं प्रॅक्टिस करायला थोडंसं हे येऊन जातं स्ट्रक्चर्स, म्हणजे फारसा बदल नाही आहे. हा बेसिक कंपाऊंड झाला, याच्यापासून हे दोन स्ट्रक्चर्स म्हणून हे प्युराईन बेसिस, हा बेसिक कंपाऊंड, याच्यापासून हे 3 स्ट्रक्चर्स म्हणून याला म्हणायचं पिरिमिडिन बेसिस. तर आता हे बेसिक आपल्याला या पोझिशनला अटॅच करायचं. तर आणि नंतर आता याच्यानंतर पुढचा जो पार्ट आहे दॅट इज व्हॉट आर न्यूक्लिओसाइड्स अँड न्यूक्लियोटाइड्स. हे मात्र परीक्षेमध्ये नेहमी विचारलं जातं. व्हॉट आर न्यूक्लिओसाइड्स अँड न्यूक्लियोटाइड्स. हे झाले तुम्हाला बेसिसचं स्ट्रक्चर आपल्याला अटॅच करायचं. ओके, सी आता व्हॉट आर न्यूक्लिओसाइड्स अँड न्यूक्लियोटाइड्स. फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी हिअर न्यूक्लिओसाइड्स. हे मात्र परीक्षेमध्ये डिफाईन न्यूक्लिओसाइड्स, न्यूक्लिओसाइड आणि न्यूक्लियोटाइडच्या डेफिनेशन्स परीक्षेमध्ये परीक्षेमध्ये विचारल्या जातात. आणि न्यूक्लिओसाइडचं स्ट्रक्चर काढा, न्यूक्लियोटाइडचं स्ट्रक्चर काढा, असाही प्रश्न परीक्षेमध्ये विचारला जातो. मी तुम्हाला सुरुवातीला न्यूक्लियोसाइड नाव हिअर. न्यूक्लियोसाइड मीन्स आपल्याकडे 3 कॉम्पोनंट्स आहेत फक्त, बेस अँड शुगर. बेस शुगर युनिट is known as nucleoside. म्हणजे बघा न्यूक्लियोसाइडच्या मध्ये काय असतो, आशी शुगर आणि हे बेस, फॉस्फेट ग्रुप मात्र नसतो. आणि न्यूक्लियोटाइडमध्ये काय असतो, बेस शुगर आणि फॉस्फेट ग्रुप, या तिघांचं कॉम्बिनेशन म्हणजे न्यूक्लियोटाइड असेल. नाव हिअर व्हॉट इज बाय. आता न्यूक्लियोसाइडची जर स्ट्रक्चर जर काढायचे असतील आपल्याला, न्यूक्लियोसाइडचं जर स्ट्रक्चर काढायचं असेल तर मी काय करेल आता, हे ना इट इज अ डिरायबल शुगर काढलेली. पुन्हा
पुन्हा इथे रिप्रेझेंट करतोय पुन्हा एकदा की बाकीचे हे जे बेसेस आहेत हे ऑलरेडी विथ दी शुगर घ्यायला शुगर अशी पुन्हा एकदा काढतो. सी आता इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिओसाइड. थोडासा आपण इकडचा पार्ट जो आहे हा मी साफ करतो एवढं. न्यूक्लिओटाइड आणि न्यूक्लिओसाइडची स्ट्रक्चर्स काढता येते. हे नाव बघा ती शुगर तुम्हाला काढता येते लाईक दिस. ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिओसाइड परीक्षेमध्ये नेहमी विचारतात. न्यूक्लिओसाइडचं स्ट्रक्चर काढताना तुम्हाला हे स्ट्रक्चर परीक्षेमध्ये लक्षात ठेवावं लागणार आहे. इथे काय करायचं आता बघा ही जी पोझिशन आहे कार्बन नंबर 1 2 3 4 and here is fifth carbon CH2OH. It is fifth. Here is H. Now OH, here is H. Okay, here is H and here you have to write here base. हे असं स्ट्रक्चर काढलं इट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिओसाइड. परीक्षेमध्ये हे स्ट्रक्चर अनेक वेळेस काढण्यासाठी विचारलेले आहे. ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिओसाइड. आता याच्याऐवजी तुम्हाला वाटतं की बेस अटॅच करायचा. ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिओसाइड अटॅच द बेस दॅट सायटोसिन. असं जर विचारलं गेलं तर या प्रत्येक ठिकाणी एच आहे. सॉरी हा नायट्रोजनवरती हा एच आहे तर तुम्हाला ही पोझिशन हा एच इथं काढून अटॅच करायचा. याच्याऐवजी इथे अटॅच करता आला पाहिजे. तर हा झाला न्यूक्लिओसाइड इज बेस शुगर युनिट दॅट इज नोन ॲज न्यूक्लिओसाइड अँड इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिओसाइड. नाव न्यूक्लिओटाइड. Another one is what is nucleotide? न्यूक्लिओसाइड आणि न्यूक्लिओटाइड हे दोन महत्त्वाचे आहेत आतापर्यंतच्या दृष्टिकोनातून. न्यूक्लिओटाइड इट इज अ बेस शुगर अँड फॉस्फेट युनिट. Here now it is a base sugar and phosphate group unit. Here unit is known as nucleotide. And draw the structure of nucleotide असं जर विचारलं असेल तर पुन्हा ही सेम शुगर इथं आपण काढणार आहोत. अशाच पद्धतीनं सी ए नाव हा ही सेम शुगर हे लाईक दिस. इट इज अ 5 member structure. Here is bond. Here now here is base. बेस कुठला असू शकतो या पाच पैकी. Here is H. Then here is OH, here is then H, here is H, and here now CH2OH group मधला मात्र हा जो CH2OH group होता त्याचा OH group रिप्लेस झाला आणि ते अटॅच टू दिस PO4 unit like this. PO4 P double bond O PO4 याच्यावरती निगेटिव्ह विचार. सच टाईप ऑफ द युनिट इज हिअर. या अशा पद्धतीचं युनिट याला अटॅच असेल. याला म्हणायचं न्यूक्लिओटाइड बेस शुगर अँड फॉस्फेट PO4. बघा हा OH ग्रुपच्या ऐवजी आपण PO4 ग्रुप मी अटॅच केला. ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिओटाइड. सच टाईप ऑफ द क्वेश्चन दॅट यू आस्क इन द बोर्ड एक्झामिनेशन आणि यापूर्वी विचारला गेलेला आहे. तर मला वाटतं तुम्हाला ते सुद्धा नक्की काढता येईल. ही दोन स्ट्रक्चर्स महत्त्वाचे. आता हे झालं न्यूक्लिओटाइडचं स्ट्रक्चर. ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिओटाइड बाय युजिंग सायटोसिन बेस. असं जर विचारलं गेलं सायटोसिन बेस म्हटल्यानंतर तुम्हाला काय करावं लागेल. हा जो बेस आहे इकडचा शक्यतो आपल्याला असं स्ट्रक्चर काढायची गरज पडते परीक्षेमध्ये. ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिओटाइड असं जर त्यामध्ये हेच गरज आहे हेच काढायचं आपल्याला. पण ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिओटाइड बाय युजिंग सायटोसिन बेस असं जर विचारलं तर मात्र तुम्हाला या बेसच्या ऐवजी इथं स्ट्रक्चर आणखी काढतो. काय अटॅच करायचं इथं. हा जे सायटोसिनचं स्ट्रक्चर आहे ना हे जे स्ट्रक्चर आहे या स्ट्रक्चरमध्ये हा जो एच होता इथे लिहिलेला आहे सायटोसिनचं स्ट्रक्चर आहे. इट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ सायटोसिन. इथंचा जो एच आहे या OH सोबत कंबाईन होईल. एच आणि हा OH कंबाईन होईल आणि डायरेक्ट काय होईल मग हा कंपाऊंड या नायट्रोजनला अटॅच होईल. हा N ॲज इट इज. मग बाकीचं स्ट्रक्चर जसं तसं तुम्हाला काढायचं आहे. हे नाव N डबल बॉन्ड हे जसं ॲज इट इज कॉपी करतो मी जसं here is वरती हा NH2 ग्रुप आहे. ओके and here is C double bond O like this. Now it is the structure of
nucleotide with cytosine base. Here is the combination of C1 in purine. When purine base, it is a purine base. When this base combines with C1, then there is a combination of this, combines with this sugar, then there is a combination of this C1 with this 1, 2, C1 and N3 and third position. आणि इथं जर कंबाईन होत असेल तर 9th पोझिशन C1 अँड 9th पोझिशन इथं कंबाईन होतं. हा जर सायटोसिन जर बेस अटॅच करायचा असेल तुम्हाला, सॉरी युरॅसिल थायमिन, इट इज सायटोसिन विथ ॲडेनिन. इट इज ॲडेनिन. Adenine and guanine are the pyrimidine bases. Okay, now it is a purine. Like this we have attached. पण न्यूक्लियोटाइडचं जर स्ट्रक्चर काढा म्हणलं तुम्हाला इथे नुसतं बेस जरी लिहिलं तरी चालतं. वरती बेस लिहायचं आहे आणि स्ट्रक्चर असं पद्धतीने काढायचं आहे. हे मात्र काढावं लागतं. इथं PO4 हा ग्रुप मात्र काढणं मस्त. इट इज अ न्यूक्लियोटाइड. Nucleoside, it is a combination of base sugar unit. Here I have drawn the structure of nucleoside. Nucleotide, it is a combination of sugar, base and phosphate group. तिघांचं combination आहे यार nucleotide बनायचं. Okay, draw this much part. You draw the structure of nucleosides, nucleotides. That is as the examination point of view is concerned, board examination point of view is concerned. The structures of this nucleotide and structure of that nucleoside and nucleotide, that is important. With this we have completed nucleic acids and also that different parts of that nucleic acids. It contains sugar, bases and phosphate group. Okay, today we stop here. I think with this we have completed nucleic acids and also we have completed that chapter biomolecules. यासोबत आपण बायोमॉलिक्युल्स संपवला आहे. लवकरच मी 2-3 दिवसामध्ये आपण या चॅप्टरवरती टेस्ट घेऊया. हे सगळे व्हिडिओज मी तुम्हाला पुन्हा सगळे एकत्रित टाकणार आहे. सगळे व्हिडिओज पुन्हा एकत्रित बघा. खूप मेहनत करावी लागेल. स्ट्रक्चर्स थोडीशी अवघड आहेत. इट नीड्स द प्रॅक्टिस. याला प्रॅक्टिस केली तर अवघड काहीही नाही आहे. तुम्हाला येतं. सध्या खूप घरीच बसून आहात तुम्ही दिवसभर आणि हे सगळं करता येतं. व्हिडिओ बघा पुन्हा बऱ्याच जणांनी सबस्क्राईब केलं असेल तर त्याला सबस्क्राईब करत चला, म्हणजे नवीन व्हिडिओ टाकल्यानंतर तुम्हाला लगेच नोटिफिकेशन येईल. ओके, टुडे वी स्टॉप हिअर. थँक्यू.